गुड मॉर्निंग जी सब नू बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5th ਪਾਰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। 5th ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼। 4 ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ 5th ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। 5th ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼। होमो का मतलब हुंदा सेम, हेट्रो का मतलब हुंदा डिफरेंट। होमो मीन्स हैगा वा सेम, होमो का मतलब की हैगा वा सेम इको जिहा। ते लोगस का मतलब हैगा वा फंक्शनल ग्रुप या यूनिट कह सकदे, मीन्स सेम यूनिट कह लो या फंक्शनल ग्रुप कह लो। यूनिट भी बोलिया जा सकता, फंक्शनल ग्रुप भी बोलिया जा सकता। फिर होमोलोगस सीरीज की होगी जिहदे च कोई ना कोई चीज रलदी होगी सारे एलीमेंट दे विच, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स विच। मैं दी डेफिनेशन लिखण तो पहले एक एग्जांपल लिखदा। एग्जांपल अपने कोल हैगी आ CH4। सीरीज बनानी एक तो बाद दूजा, दूजे तो बाद तीजा दा एलीमेंट होने चाहिए। अगला हैगा C2H6, उस तो अगला हैगा C3H8, उस तो अगला C4H10। जिद्दां ही आपां इथों लैके इथों तक आउणे आ, किन्ने कार्बन वधे होणगे? आ देखो एक तो किन्ने हो गए? 2, एक कार्बन वधिया। हाइड्रोजन किन्ने चेंज होए? 4 तो 6, मतलब 2 का फर्क पै गया, 2 हाइड्रोजन वध गए। फिर आपां इथों लैके इथों तक जद गए, की फर्क पैंदा पिया? वेखो किन्ने कार्बन वधे ने, इथों लैके इथों तक 2 तो 3 हो गए, 1 कार्बन वध गया। 6 तो 8 हो गए, 2 हाइड्रोजन वध गए। इथों लैके इथों तक पहुंचदे आपां इस कंपाउंड ते इस कंपाउंड च की फर्क पिया? 3 तो 4, 1 कार्बन वधिया। 8 तो 10, 2 हाइड्रोजन वधे। सारियां दे विच एक चीज सेम आ। किहड़ी चीज सेम आ? जिन्ने भी मैं इत्थे कंपाउंड लिखे इन्हां दे विच CH2 जिहड़ा ओह हैगा सेम। ते आपां इत्थे की लिखिया? जिन्हां दे विच सेम फंक्शनल ग्रुप होवे, कोई सेम यूनिट होवे, ओनू होमोलोगस सीरीज कवांगे। ते आ जिहड़ी इधर सीरीज बन गई, ये सीरीज फिर केड़ी बन गई आ? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ठीक है। आपां एक क्लीयर हो जे, इनू आपां एक एग्जांपल होर लिख के वेने। अनदर एग्जांपल देखियो। एग्जांपल अपने कोल हैगी आ, जिवें मैं इत्थे लिख दिना CH3 ते OH। फिर मैं लिख दिना वा C2H5 ते OH। इस तो अगे लिख दिने C3H7 ते OH, C4H9 ते OH। ਆਪਾਂ इथों लैके इथों तक आने, किन्ने कार्बन वधे होणगे? इथे कार्बन 1, इथे 2 हो गए, 1 कार्बन वधिया। हाइड्रोजन किन्ने उपर? 3 ते 1 4, इथे किन्ने? 5 ते 1 6, उपर किन्ने? 4 ते हेठां 6, 2 वधे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन च कोई चेंज नहीं आया, उपर भी 1, हेठां भी 1। देखो सेम ओह ही आया। इच CH2 ने आना ही आना, जिहड़ी होमोलोगस सीरीज होगी। ਆਪਾਂ इथों लैके इथों तक जाने, कार्बन 2 तो 3 हो गए, 1 कार्बन वध गया। हाइड्रोजन 5 तो 7, 5 नहीं सॉरी 6 वा उपर, 6 ते हेठा 8, 6 तो 8 हो गए, 2 हाइड्रोजन वध गए। ऑक्सीजन नहीं कोई वधिया। फिर की आ गया? CH2। इस तो अगे इथों लैके इथों तक जाइए, कार्बन किन्ने वधे? 1, हाइड्रोजन किन्ने वधे? उपर 8 आ, हेठां 10 आ, 2 वध गए। ऑक्सीजन च कोई चेंज नहीं आया। ते इहदे विच भी कौन सेम हैगा? CH2। CH2 की हैगा वा सेम, ठीक है। ये एक चीज याद रखनी, होमोलोगस सीरीज दे विच की सेम होगा? CH2 दी डेफिनेशन की बनी? सीरीज
series have same functional group, same functional group, ਕਿਹੜਾ functional group ਆ? that is ਇਸ CH2 ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਮਿਥਾਈਲੀਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਮਿਥਾਈਲੀਨ, that is ਮਿਥਾਈਲੀਨ। ਮਿਥਾਈਲੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? CH2। ਆਲਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਗੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਮਾਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਮਾਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 12 AMU ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। AMU ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, AMU ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਟੋਮਿਕ, M ਫॉर ਮਾਸ, U ਫॉर ਯੂਨਿਟ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ 1 AMU, AMU ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ? ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ 16 AMU, AMU ਕੀ ਆ? ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਜਦ ਐਟਮ ਹੋਣ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਐਟਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ AMU ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਐਟਮ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਯੂਨਿਟ U ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ CH2 ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ 12 AMU ਦਾ, ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ 2 ਜਾਣੀ 2 ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 14 AMU ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਹੁਣ U ਲਿਖ ਦੇਣਾ। U ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ, U ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? ਫॉर ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਫॉर ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਈ U ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਦਾ, ਐਟਮ ਲਈ AMU ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਸੇਮ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ 12 ਦਾ ਤੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ 14 ਯੂਨਿਟ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ? 12 + 2 14U, ਇੱਧਰ ਵੀ 14U, 14U ਤੇ 14U। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? 14 ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੀ? 12 ਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ 4 ਜਾਣੇ ਜਮਾ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 16 ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ। ਇਹਦਾ 2 ਜਾਣੇ, ਇੱਕ 12 ਦਾ ਤੇ 2 ਜਾਣੇ 24 ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ 6 ਜਾਣੇ 6 ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 30। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, 30 ਚੋਂ 16 ਕੱਢੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? 14। ਹਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆਲਸੋ common difference, common molar mass difference, molar mass difference, that is ਕਿੰਨਾ? 14U unified mass। ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸੀ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਹੋਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ, ਲੋਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ। ਅਜਿਹੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਆ 1 2 3 4, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਆ। ਜਦ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ CH2 ਸੇਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ 14 ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਮਿਥਾਈਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਥ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ।